Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear participants, I can see still our participants are joining. So let's wait for only for another 5 to 10 minutes, inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The program will begin very shortly within 5 minutes. As we can see, some more participants are joining. Let's give them a small time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Mrs. Hashima Hanifa, the academic coordinator at Mindshift campus. A very warm welcome to each and every one of you joining us today. So we are truly grateful to have you with us for this meaningful session, Rediscovering Yourself Again. This is an online emotional healing and self-discovery workshop specially designed for women. So life often places many responsibilities on women as daughters, mothers, wives, professionals, caregivers, and supporters of others. In the middle of caring for everyone else, many women slowly lose connection with themselves. அதனால் இன்றைய நிகழ்ச்சி பெண்களுக்காக ஒரு இடைவேளையை உருவாக்க, அவங்களை அறிந்து கொள்ள ஒரு கனெக்ஷனை உருவாக்க, ஊக்கமளிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இலவசமான நிகழ்ச்சியை மிகவும் பெருமையுடன் மைண்ட் ஷிஃப்ட் கேம்பஸும் மைண்ட் யோர் மைண்ட் த காலேஜ் ஆஃப் சைக்காலஜியும் இணைந்து வடிவமைத்துள்ளது. Understanding ourselves beyond responsibilities. Second, recognizing our emotional needs, healing our inner critics, rebuilding confidence and self-worth. During this session, we kindly request everyone to keep your microphones muted. Also use the chat box for any questions or comments. Respect confidentiality and create a safe environment for every participant. So today, we have lecturer Dr. Hajara Saddam as the facilitator, who is an expert clinical psychologist in assisting and dealing multiple special psychological issues and programs
So she is also holding a special PhD in clinical psychology, also MSc in clinical psychology, expert in emotional well-being, and specialized in set of therapies as CBT, ACT, DBT, EMDR, and hypnotherapy with an integrative approach. So, with an also an experience over the past 15 years. So, now let's know a brief introduction about our campus, Mindshift Campus. It is a IPA UK certified campus registered in collaboration with International Professionals Academy of UK. At Mindshift Campus, we strongly believe that education is not only about academic success, but it is also about emotional well-being, personal development, confidence, and creating meaningful change in people's lives. மைண்ட்ஷிஃப்ட் கேம்பஸை பற்றி கூறினால், அதாவது அது ஒரு ஐபிஏ இன்டர்நேஷனல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அகாடமி சார்ந்தப்பட்ட நிலையம். நமது டீம் மைண்ட்ஷிஃப்ட் லெக்சரர்ஸ் எல்லாமே ஹைலி ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் தே ஆர் ஹேவிங் ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ். நீங்க இந்த மைண்ட்ஷிஃப்ட் டீமை ஜாயின் ஆகுவதால் உங்களுக்கு அவர்களுடன் இணைந்து கல்வி பெறும் ஒரு மிக பெரிய வாய்ப்பு அமைகிறது. We also have currently ongoing batches in variety of internship programs and diploma programs, also certificate level programs. We provide certified professional diplomas and internships with IPA UK. Our internship and diploma programs are 100% online and they are 100% physical as well. In our internship programs, we provide direct client observation sessions where nowhere will be preferred and trained in such a scenario. So we are having this unique feature to help students learn directly involving through real world learning skills and practices. So we are also 100% practical and assignment based. We provide attractive discounts for group offers. Also flexible payments are available where you can pay a down payment and then you can pay in consecutive installments in the first few months. So it is nearly a 3 months program. So we also have diploma programs where it will range until 6 months. Also, we are hoping to launch a new set of series of programs based in psychology and English education in varieties. So if you want to be a certified educator, practitioner, or a learner, this is a golden opportunity for you. Unlike other online institutions, we could be researched and verified through the International Professional Academy, which is designed and governed by the body of UK in collaboration with Mindshift campus team. So for further information, please contact us directly to the given contact numbers. We are always available to guide and assist you. So thank you once again, Jazakallah Khair, for choosing to spend your valuable time with us today. We hope this session becomes the beginning of a beautiful journey back to yourself. Jazakallah Khair. Here we have Madam Hajara Sada. Let's welcome Dr. Hajara Sada. Are you there, Doctor? Yes, Sister Hashima. Jazakallah khair for your introduction. Assalamu alaikum and very good evening to all of you. Thank you so much for joining with me today. I hope it will be a pleasurable evening for you as well. So once again, thank you, Sister Hashima, for the wonderful introduction. Inshallah, we can start the session now. Right. So I hope you guys are doing well. Ellarum so maikiringan nenikkiren. How are you all? How are you all? How are you doing? Okay, good. Happy.
Okay, Alhamdulillah. Happy to hear that you guys are doing well. Nuzha, Aisha. Okay, very good. Yeah, I'm doing good too. I'm doing great. Okay. Thank you so much for joining with me today. So let's begin the session. So before I begin, I want to tell you something. In the session வந்து கொஞ்சம் activity based தான் இருக்கும். It's going to be activity based. So it would be better if you can have a book or book, paper, pencil அந்த மாதிரி இருந்தா it would be much more better. I'll give you a few minutes for you to get it. Okay, or 2-3 minutes Taran. Try to get a paper or a pencil, and also if possible get some color pencils, crayons, something. I have also got. So there are a couple of activities that we are going to do in the session today. So adanaala better ஆயிருக்கும் நீங்க. Okay, so get a book and some crayons and pencils. That would be better. Okay, so rediscovering yourself, a very powerful topic. The rediscovering yourself என்றது வந்து it's a very very powerful topic. So I have a question to you. எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு உங்ககிட்ட. அந்த கேள்வி என்னன்னு சொன்னா, what came to your mind first when you saw this topic? இந்த டாபிக் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்ட நேரத்துல உங்களோட மைண்டுக்கு என்ன வந்துச்சு? What you thought first when you saw this topic for the first time? Open. ஃப்ளையரை பார்த்திப்பீங்க இல்லையா? யூ சா திஸ் ஃப்ளையர். இந்த ஃப்ளையரை கண்ட நேரம் இல்லாட்டி இந்த டாப்பிக்கை வாசிச்ச நேரம் நீங்க வந்து முதலாக உங்களோட மைண்டுக்கு என்ன வந்துச்சு? வாட் யூ தாட்? யூ கேன் புட் இன் த chat பாக்ஸ் or you can unmute and tell me. Anything is fine. I'm going to get some good ideas for getting out of stress. Okay, Atika, okay, good. Right, good. Going back to being me. Very good. Very good. Going back to being me. வேற இந்த ஃப்ளையரை முதல்ல கண்ட நேரம் இந்த டாபிக்கை வாசிச்ச நேரம் நீங்க என்ன யோசிச்சீங்க? உங்களோட மைண்டுக்கு என்ன வந்துச்சு? ஓகே, so you thought it will help you to handle your emotions while handling your kids. Very good. Helping ourselves go back to a stronger me. Very good, Shamila. Any other? Any other? Okay, this is for me. So you thought this is for me. Okay, good. Trying to figure out what has changed us so far so that we can go back to actually know where you are. Aisha, very good. Okay. So you're coming up with a lot of interesting facts. Okay. So let's do this activity. Okay. What we are going to do is, I want you to close your eyes. Please close your eyes. Close your eyes and listen to my voice. Okay. Close your eyes. கண்ணை மூடுங்க. கண்ணை மூடிட்டு என் வாய்ஸுக்கு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. Close your eyes and start focusing on my voice, please. Close your eyes. கண்ணை மூடிட்டு என் வாய்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணு. Okay. Now, I want you to think of a moment
you felt that you were being yourself. அப்படியேண்டா நீங்க வந்து ஒரு சிச்சுவேஷனை பத்தி யோசிங்க. அந்த சிச்சுவேஷன் என்னன்னா நீங்க நீங்களா இருந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தை பத்தி பாஸ்ட்ல இருந்து யோசிங்க. திங்க் ஆஃப் அ சிச்சுவேஷன் when you felt being yourself. அப்ப அந்த தருணத்துல வந்து எந்த ஒரு தடையும் இல்லாம நீங்க நீங்களா இருந்தீங்க. ஓகே, so it can be a moment. அது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வா இருக்கலாம், ஒரு இன்பமான ஒரு நிகழ்வா இருக்கலாம், ஒரு கவலையான ஒரு நிகழ்வா இருக்கலாம், எந்த நிகழ்வா வேணாலும் இருக்கலாம். பட் திங்க் ஆஃப் அ சிச்சுவேஷன் எந்த ஒரு தடையும் இல்லாம, வித்தவுட் எனி பேரியர்ஸ், வித்தவுட் எனி பிளாக்ஸ், எந்த ஒரு தடையும் இல்லாம நீங்க நீங்களா அந்த தருணத்துல இருந்தீங்க. திங்க் ஆஃப் அ மூமெண்ட் லைக் தட். அந்த சிச்சுவேஷனை பத்தி திங்க் பண்ணும்போது எப்ப நடந்துச்சுன்னு முடிஞ்சா ஞாபகப்படுத்துங்க. எந்த வருஷத்துல, எந்த மாசத்துல, எந்த திகதியில நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஃபேஸ் பண்ணீங்க. அந்த நாள் நீங்க நீங்களா தான் இருந்தீங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இல்லை. உங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ், உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹேர் ஸ்டைல், உங்களுக்கு பிடிச்ச வாசம், உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர், உங்களுக்கு பிடிச்ச உடம்புட சைஸ், உங்களே சுத்தி உங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லா விஷயங்களும் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. ஸோ நீங்க எந்த ஒரு தடையும் இருக்கல அந்த பர்டிகுலர் டே. உங்களுக்கு யூ ஆர் 100% யோர் செல்ஃப். கோ பேக் டு தட் சிச்சுவேஷன். அந்த நேரத்துக்கு போங்க, அந்த இடத்துக்கு போங்க, அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு போங்க. திரும்பவும் அந்த நொடியில உங்களோட செல்ஃபை வச்சு அந்த டைம்ல நீங்க எப்படி உணர்ந்தீங்க, அந்த டைம்ல நீங்க எப்படி இருந்தீங்க, அந்த டைம்ல நீங்க என்னெல்லாம் ஃபீல் பண்ணீங்க, ட்ரை டு grasp it. ஒரு கரண்ட் ஓடுற மாதிரி ஃபீல் தட் இன் யுவர் பாடி. ஓகே, நீங்க உடுத்து கொண்டிருந்த ஆடை, நீங்க உடுத்து கொண்டிருந்த உடுப்பு கலர், நீங்க போட்டிருந்த ஹேர் ஸ்டைல், உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மட்டும் தான். யோர் யூனிவர்ஸ், யோர் என்டையர் யூனிவர்ஸ் வாஸ் the way you want it. உங்களுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இருக்கல்ல, உங்களுக்கு எந்த ஒரு தடை இருக்கல்ல, யாரும் உங்களுக்கு எதுவும் சொல்லல, உங்களுக்கு எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டும் இருக்கல்ல, எந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இருக்கல்ல இப்ப இப்படிதான் இருக்கணும் என்று. யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி யோர் செல்ஃப். ஓகே, அப்ப அந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம். ஓகே, உங்களுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் இருந்துச்சு. நீங்க எதையுமே லூஸ் பண்ணல, எதையுமே நீங்க இழந்திருக்கல, எதையுமே இழந்திருக்கல, எல்லாமே உங்களுக்கு இருந்துச்சு. பட் யூ வர் யோர் செல்ஃப். நீங்க முழுமையாக நீங்களா இருந்தீங்க. நீங்க முழுமையாக நீங்களா இருந்தீங்க. அந்த நேரத்துல ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட இருந்துச்சு நீங்க நீங்களா இருக்கிறதுக்கு. You had something that allowed you to be yourself. I don't know what is it. I honestly don't know what is it. But I am sure that you had something. அந்த டைம்ல உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு that allowed you to be yourself. அதனால தான் அந்த டைம்ல நீங்க உங்களோட ரியல் செல்ஃபா இருந்தீங்க. இது நேத்தா இருக்கலாம், 5 வருஷத்துக்கு முத இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முத இருக்கலாம், ஒரு 10 மாசத்துக்கு முத இருக்கலாம். I don't know when it was. But there was this instant where you were yourself. So think about that moment. உங்களோட பாடி ஃபுல்லா அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது ஃபீல் பண்ணுங்க. நீங்க அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு உங்களோட செல்ஃபை கூட்டிட்டு போங்க. அந்த நாளைக்கு, அந்த தேதிக்கு, அந்த வருஷத்துக்கு, அந்த மாசத்துக்கு, அந்த நொடிக்கு. Take yourself there and see what you had then
டு பி யோர் செல்ஃப். அந்த நொடியில உங்ககிட்ட இருந்தது எது? நீங்க நீங்களா இருக்கிறதுக்கு. நீங்க நீங்களா இருக்கிறதுக்கு அந்த நொடியில உங்ககிட்ட என்ன இருந்துச்சு? ஓகே. So feel பண்ணுங்க that you are having it now. அந்த இருந்த விஷயம், it can be courage, compassion, happiness, freedom, motivation, positive beliefs, optimism. அந்த டைம்ல நான் பாசிட்டிவா இருந்தேன், இல்லாட்டி அந்த டைம்ல நான் கண்டென்டடா ஃபீல் பண்ணேன், அந்த டைம்ல நான் ஹாப்பினஸ்ஸா இருந்தேன். அது ஏதோ ஒரு விஷயம், you had something then, you had it, உங்ககிட்ட அது இருந்துச்சு, you had it. That is why you felt being yourself. அதனாலதான் நீங்க உணர்ந்தீங்க நீங்க உங்களோட செல்ஃபா இருக்கிறதா. ரைட். Now I want you to see that there is a treasure box. treasure box என்னது? ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. இது ஒரு பொறுமதியான ஒரு பெட்டி. நாங்க அதுக்கு சொல்லுவோம் treasure box. Okay? So I am giving you a treasure box. In your hand I am giving you a treasure box. Right? அந்த treasure box உள்ளுக்கு நீங்க என்ன போட போறீங்கன்னு சொன்னா, அந்த நாள் அந்த நொடியில உங்களுக்கிட்ட இருந்த அந்த விஷயம், that thing which allowed you to be yourself. Remind that one thing which allowed you to be yourself. I want you to take that treasure and put inside this treasure box. Take that treasure and please put inside this treasure box. I honestly don't know what is it. அது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, அது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஓகே, அது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், எனக்கு தெரியாது. பட் ஐ எம் ஷுவர் தட் தேர் மஸ்ட் பி சம்திங் லைக் தட். அது அந்த ட்ரெஷர் பாக்ஸ் உள்ளுக்கு போடுங்க. அந்த ட்ரெஷர் பாக்ஸ்ல இப்ப இருக்கிறது என்ன தெரியுமா? நீங்க நீங்களா இருக்கக்குள்ள உங்களுக்கிட்ட இருந்த அந்த ஒரு விஷயம். You had something which you are missing now. Very good. Now take that treasure box with you. இப்ப நீங்க திரும்பவும் you're going to come to the present. You went to the past, you're going to come to the present. Okay? But now when you're coming to the present, remember you're coming with a treasure box. Now you're going to come to the present. Remember that you're coming with what? You're coming with a treasure box. இப்போ உங்களோட கையில நீங்க போகக்குள்ள எடுத்துட்டு போகாத ஒரு விஷயம் இருக்குது. So when you were going there, you did not take it. நீங்க போகும்போது அந்த பொருளை நீங்க எடுத்துட்டு போகல. பட் நீங்க இப்ப வரும்போது பாஸ்ட்ல இருந்து திரும்ப என்னத்தை எடுத்துட்டு வாரீங்க? அந்த பர்டிகுலர் ட்ரெஷர், பொறுமதியான அந்த விஷயத்தை எடுத்துட்டு தான் நீங்க பிரசன்ட்டுக்கு வாரீங்க. So now I want you to take a deep breath. Inhale through your nose and exhale through your mouth. Take few deep breaths. Inhale through your nose and exhale through your mouth. And I want you to slowly open your eyes. அதுக்கு பிறகு மெதுவா கண்ணை திறங்க. Okay, good. Very good. I want you to tell me, chat boxல போடுங்க, எல்லாரும் மாதிரி போடுங்க. அந்த ட்ரெஷர் என்னது? What is that treasure? அந்த பொறுமதியான நீங்க எடுத்துட்டு வந்த அந்த ட்ரெஷர் பாக்ஸ்ல எடுத்துட்டு வந்த அந்த விஷயம் என்னது? What is that? Your family. Okay, Aisha. Right. Calm and patience. Okay. Okay, calm, patience, happiness, freedom, satisfaction. Okay. So you had satisfaction then.
Happiness. Okay. Very good, Shamila. So during your childhood, you didn't have much of responsibilities. Elia. What else? Family, calm. Happiness, freedom. So you had freedom. Okay. வேற என்ன? Everyone, எல்லாரும் போடுங்க. Contentment. Okay. Happiness, braveness, perseverance. Very good. Hope, courage, peace, happiness, confidence, stress-free life. Okay, very good. Nuha, confidence, freedom and peace. Zuha, very good. Tawakkul, okay. Confidence. வேற எல்லாரும் போடுங்க. Okay, very good. So now, being with parents, absolutely. Being with parents, so it gave you a lot of freedom, is it? Self-discipline, very good. Dhairiyam, memories, happiness. எல்லாருமே போடுங்க. அப்ப இருந்த அந்த ஒரு விஷயம் என்னது? Okay, now you have a treasure box, right? அந்த treasure boxல இருக்கிற அந்த treasure பொறுமதியானது. உங்களோட ஜேர்னியில நீங்க திரும்பவும் ரீகனெக்ட் ஆக வேண்டியது அந்த ஒரு விஷயத்தோட தான். ஓகே, வாட் யூ ஹாவ் லாஸ்ட் இன் திஸ் ஜேர்னி இஸ் நீங்க அந்த ப்ரீவியஸா இருந்தது இப்ப இல்லாதது. நீங்களா இருக்க போக்குல யூ ஹேட் அ ட்ரெஷர். அதுதான் நீங்க செல்லக்கூடியது. கான்ஃபிடன்ஸ், உங்களோட பேரண்ட்ஸ், காம்னஸ், பர்சிவரன்ஸ், செல்ஃப் டிசிப்ளின். இது உங்களுக்கு அப்ப இருந்துச்சு. இப்ப அது இல்லாம போனதுனால you are feeling disconnected from yourself. இப்ப ஃபீல் ஆகுது என்னது? மாதிரி இல்லை. நான் இருந்த ஆயிஷா இல்லை, நான் இருந்த அஷ்ரிஃபா இல்லை, நான் இருந்த அலீனா இல்லை அப்படின்னு யூ வில் கெட் அ ஃபீல் ஆகும் எங்களுக்கு. அப்ப நான் இருந்த அந்த நபர் இல்லை, நான் இப்ப மாறிட்டேன். நான் அப்ப சில பெண்கள் எங்ககிட்ட செல்லுவாங்க, நான் சரி தைரியமா இருப்பேன் மேடம், இப்ப அந்த தைரியமே இல்லாம போயிட்டு என்கிட்ட. நான் சரி கான்பிடென்டான மேடம், நல்ல கான்பிடென்டா இருப்பேன், நல்ல கரேஜஸா இருப்பேன், நல்ல மன உறுதியோட இருப்பேன். இப்ப அது இல்லை மேடம், அது இல்லாம போயிட்டு. நான் நல்ல கேர் பண்ணுவேன், பட் இப்ப நான் என்ன கேர் பண்றேனே இல்லை. நான் நல்லா ஸ்லிம்மா, நல்ல அந்த ஃபிட்டா, நல்ல சைஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி இருந்தேன். இப்ப இல்லை, நான் ஒன்றும் கணக்கு இல்லாம இருக்கிறேன் அப்படி என்று நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. Why is this happening? Why is it happening? Any idea? ஏன் இது நடக்குது? Any idea? Have you also felt in the same way? Yes. Okay, good. Okay, Nuha. Okay, good. Yeah. So have you also felt in the same way? நீங்களும் இதே மாதிரி ஃபீல் பண்ணிக்கிறீங்களா? I am not that old version of myself. So I am a different version now. Elia? Yes, okay. Very good, very good. You have lost yourself. So we all lose ourselves one point in this journey. இந்த ஜேர்னில ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல நாங்க கட்டாயமா எங்களோட செல்ஃப இழக்கிற மாதிரி வருது. அந்த ஜெனரலா சொல்லுவாங்க, மென் ஆம்பளைல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் 10-15 வருஷத்துக்கு எல்லாம் வச்சுக்கொள்வாங்களாம். ஆனா ஒரு பெண் 3-4 வருஷத்துக்கு மேல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கொள்றது ஒரு பெரிய விஷயம் தான் ஆக்சுவலா. பட் ஆண்கள் பாத்தீங்கன்னா பல வருடங்களுக்கு அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. பட் பெண்கள் அப்படி மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க ரியாலி. ஸோ அவங்க என்ன ஒரு மேக்சிமம் ஒரு 2-3
இயர்ஸ், ஒரு 4 இயர்ஸ் ரியாலி தான் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி 8-10 வருஷத்துல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வரும். ஸோ என்ன நடக்குது? வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? ஸோ இன் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஜேர்னி, இந்த ஜேர்னில ஏதோ ஒரு கட்டத்துல நாங்க என்ன செய்யணும்? we are losing ourselves. எங்களுக்கு எங்களையே நான் என்னைய இழக்கிறேன், எனக்கு என்னைய மறக்குது, நான் இருந்த மாதிரியே மறந்து எனக்கு புதிய ஒரு ஆள் உருவாகுது. இதெல்லாம் ஒரு விமெனுடைய லைஃப்ல ஜெனரலா நாங்க காணக்கூடிய விஷயம். அப்ப இதை நாங்க சரிப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த ரீடிஸ்கவரிங் ஜேர்னி. சரி, அப்ப ஒரு பொருள் தொலைஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னா நாங்க அந்த பொருளை எங்க தொலைச்சோமோ நாங்க அங்கதான் தேடணும். நாங்க அந்த பொருளை ஒரு இடத்துல தொலைச்சிட்டு இன்னொரு இடத்துல தேடின அர்த்தம் இல்லையே. ஒருத்தர் அவருடைய பர்ஸ் தொலைஞ்சு போச்சுன்னு தேடுறாரு, ஒருத்தர் பர்ஸ் தொலைஞ்சு போச்சுன்னு தேடுறாரு. அப்ப அந்த இடத்துக்கு இன்னொருத்தரும் வராரு, அவர் கேக்குறாரு என்ன நடந்துச்சு? அப்ப இவர் சொல்றாரு என் பர்ஸ் தொலைஞ்சு போச்சு. அப்ப 2 பேரும் மிச்ச நேரம் தேடுறாங்க, ரொம்ப நேரம் 2 பேரும் தேடுறாங்க. தேடியும் அந்த பர்ஸ் கிடைக்கல, தேடியும் அந்த பர்ஸ் கிடைக்கல. அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குது? இவர் கேக்குறாரு நீங்க எங்க தொலைச்சீங்க இந்த பர்ஸ? அப்ப இவர் சொல்றாரு ஒரு தூரத்தை காட்டி நான் அங்கதான் தொலைச்சேன். அப்ப இவர் கேக்குறாரு நீங்க அங்க தொலைச்சிட்டு ஏன் இங்க தேடுறீங்கன்ட்டு இல்லையா? நீங்க ஏன் அங்க தொலைச்சிட்டு இங்க தேடுறீங்க? அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு? இங்கதான் வெளிச்சம் மீக்குது, அதனாலதான் நான் இங்க தேடுறேன். இங்கதான் வெளிச்சம் இருக்குது, நான் அதனாலதான் இங்க தேடுறேன். ஆனா நான் தொலைச்சது எங்க? அங்க தூரத்துல. அப்ப அங்க தொலைச்சிட்டு இங்க தேடினா சரியா? சாரி ஷாமிலா, அதானா? சாரி, நான் இப்பதான் நோட் பண்ணேன். அதான் கேக்குதா உங்களுக்கு? So let me know if you can hear Adan. Okay, then I'll stop. Yes, Rizna, correct. அப்ப அதான் கேக்குதா ஷாமிலா? எனக்கு கேக்குது இல்ல, அதனால தான் கேக்குறேன். பினிஷ்டாமே? முடிஞ்சிட்டா? முடிஞ்சா சொல்லுங்க. முடிஞ்சு, ஓகே, ரைட், இட்ஸ் ஓவர். ரைட். சோ நாங்க எங்க தொலைச்சோமோ நாங்க அங்கதான் தேடணும். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த டைம் லைன் ஆக்டிவிட்டி செஞ்சேன். திஸ் இஸ் கால்ட் அ டைம் லைன் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, நவ் வாட் வி ஹேட் தென் that we have lost now, that is the fact. உண்மை என்னது? அப்ப எங்ககிட்ட இருந்த ஒரு விஷயத்தை நாங்க இப்ப தொலைச்சிக்கிறோம். திரும்ப அந்த விஷயம் வரும்போதுதான் we can rediscover ourselves. when can we rediscover ourselves? அந்த தொலைச்ச விஷயத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும். ஆனா அன்னைக்கு நீங்க தொலைச்ச விஷயம் இன்றைக்கு வரும்போது அது 2.0. வந்தது வேற வெர்ஷன், இப்ப வரது அதுல அப்டேட்டட் புதிய ரிவைஸ்ட் பெட்டர் வெர்ஷன். So this is your 2.0 self. ஓகே, நீங்க உங்களுக்கு சொல்லிக்கோங்க this is your 2.0. இப்ப நாங்க திரும்பவும் குழந்தையாக இயலுமா? இயலாது. திரும்பவும் மேரி பண்ணாத ஒரு யங் கேர்ள் ஆவேலுமா? ஆவேலும்னா சந்தோஷம் தான், ஆவேலாது இல்லையா? அப்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாத ஒரு பெண்ணா மாற இயலுமா? மாற இயலாது. அப்ப நாங்க இப்ப அந்த பாஸ்ட்ல தொலைஞ்ச அந்த விஷயத்தை, பாஸ்ட்ல தொலைச்ச அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை திரும்பவும் ரீடிஸ்கவர் பண்ணணும். பட் when you are rediscovering it, you're going to create a better version which is 2.0. It's a pro version. It's not the old version, it's not the version you are now, but it is going to be a far better version. இருக்கிற வெர்ஷனை விட குறைஞ்சது ஒரு 50% மேக்சிமம் ப்ரோவோட வரக்கூடிய ஒரு பெட்டர் வெர்ஷனை தான் நாங்க இப்ப கிரியேட் பண்ண போறோம். அதுக்கு முதலாவது நான் என்ன தொலைச்சேன்றதை நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் வை வி டிட் தட் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, உங்களுக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டம் வரும்போது, துன்பம் வரும்போது, வேதனை வரும்போது, when you feel down and
நீங்க ரீகெயின் பண்ணலாம். So this is going to be a journey of 4 months. A journey of 4 months where you are going to, okay, I think there is a connection issue. So it was lagging, right? So this is going to be a journey of 4 months where you are going to discover what you have lost and create a pro version. Both is going to happen. You're going to discover what you have lost in the path. அதையும் modify பண்ணி we are going to create a pro version. Okay. Now I want you to take a paper like this. Okay. A4 sheet, என்ன sheet ஆவது எடுத்துக்கோங்க. Whatever you like. Okay. Take one sheet. And place your hand like this on the sheet. Because of my background, it's not visible. But it's okay. Keep your hand. இதுக்கு நாங்க சொல்றது hand on knee activity. கையை இப்படி கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி A4 ஷீட்டா இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு உங்களோட ஹேண்டை ட்ரேஸ் பண்ணுங்க பாப்போம். ட்ரேஸ் யோர் ஹேண்ட் லைக் திஸ். யூ நோ ஹவ் டு ட்ரேஸ் இட், நோ? இப்படி வச்சுட்டு ட்ரேஸ் பண்ணுங்க. சின்ன பிள்ளைகள் ட்ரேஸ் பண்ணுவாங்க. இப்படி ட்ரேஸ் பண்ணுங்க. ட்ரேஸ் யோர் ட்ரேஸ் யோர் ஹேண்ட். லெட்ஸ் டூ இட் டுகெதர். ஐ எம் ஆல்சோ டூயிங். ட்ரேஸ் யோர் ஹேண்ட் லைக் திஸ். Do it quickly. Once you are done, let me know. So you will get இந்த மாதிரி ஒன்று கிடைக்கும். இதை விட you will have a better hand. Don't worry. Right. Okay. Okay. Do it quickly. Okay. If you are done, let me know. Okay. Whiteboard. I'll go to the whiteboard. Okay. I hope you can see the whiteboard. Please don't scribble on the whiteboard. Anna. Don't scribble on the whiteboard. Okay. Right. So, இப்படி கையை வரைஞ்சிட்டீங்களா? 5 fingers. Okay, done. Okay. Now, in your thumb finger, this thumb finger, you have to write what is your biggest strength. In your thumb finger, உங்களோட thumb fingerல எழுதுங்க your biggest strength. உங்களுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிக பெரிய பலம் என்னது? What is your biggest strength? உங்களுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பலம். What is your biggest strength? TST என்று போட்டு. What is your biggest strength? அதுக்கு பிறகு உங்களோட இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர்ல எழுதுங்க. Your index finger carries your biggest goal. Your biggest goal. What is your biggest goal in life? உங்களோட goal என்னது? It can be a personal goal, financial goal, career goal, family goal, educational goal, anything. Your biggest goal. Then in your middle finger, write down a challenge that you want to overcome. In the middle finger, a challenge. உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சவால். நீங்க வெளியில வரணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சவால். A biggest challenge that you want to overcome. உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய challenge. Then in the finger, ring finger. ring fingerல எழுதுங்க
the most important person to you. The most important person to you. Important person. உங்களுக்கு ஆக முக்கியமான அந்த நபர் யாரு? The most important person. Okay, the thumb finger, you have to write your biggest strength. உங்களோட பெரிய பலம், அதுக்கு பிறகு உங்களுடைய இலக்கு, the biggest goal, and then the challenge, நீங்க எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பெரிய சவால், அதுக்கு அடுத்தது உங்களோட வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான நபர் யார்? Then your little finger, உங்களை பத்தி மத்தவங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, உங்களை பத்தி மத்தவங்களுக்கு தெரியாத உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு நலவு. இந்த நலவு தாரும் நலவு காண்றல்ல, ஒத்தரும் காணாத ஒரு நலவு. Something that is hidden, a hidden good about yourself. Little fingerல என்னது? Hidden good about yourself. உங்ககிட்ட இருக்கிற நலவு, பட் யாரும் காணாத ஒரு நலவு. Right? Good. Now on your palm, இந்த இடத்தான் palm. On your palm you have to write down, இந்த palm area இருக்கு தானே, இந்த palm ஏரியால நீங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை எழுதணும். அது என்ன தெரியுமா? Who I truly am. நான் யார்? Who I truly am. நிஜமாக நான் யாரு? Who I am. Who I truly am. நான் யார்? Who I truly am. Who I am. So I'll give you a few minutes to finish it. எழுதி முடிச்சதுக்கு பிறகு done போடுங்க. Once you're done, okay, okay, done போடுங்க எழுதி முடிச்சதுக்கு பிறகு. ஓகே, குட். இன்னும் எழுதுறீங்களா? ஓகே, இன்னும் எழுதுறீங்க இல்லையா? ஓகே, டன் போடுங்க. Okay, done. Very good, very good, very good. Okay, we are going to go for a discussion, okay? Now listen to me very carefully. So, பெண்களுடைய கபட திறந்தா, பெண்களுடைய கபட திறந்தா யூசுவலி உடுப்பு அப்படியே கீழே விழும் இல்லையா? உடுப்பு அப்படியே வளைஞ்சு இப்படியே கீழே விழும். ஆனா
ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போக உடுப்பு இருக்குதான்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க? உண்டும் இல்லப்பா உடுக்க புதுசா. என்ன அப்படி இல்லையா? ம் ஓகே, எல்லாரும் அப்படி இல்ல. நீட்டா மடிச்சு வச்சுக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க, இல்லன்னு இல்ல. நீட்டா மடிச்சு வச்சுக்கிறவங்க கபட மூடிக்கொள்ள இல்லாது. ஏன்னா கபட என்ன நடந்திருக்கும்? we can't close the doors, it's that pushed outside. இல்லையா? இப்ப நான் இந்த ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு தேடினேன், அதுக்கப்புறம் கபட மூடிக்கொள்ள இல்ல. ஆனா நாளைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்தா என்ன போயிட்டு சொல்லுவோம் ஹஸ்பண்ட, பாருங்களே ஒன்றுமே உடுக்கிறதுக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்லி புதிய உடுப்போன்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் யூசுவலி த நேச்சர் ஆஃப் விமென். நோ, ஸோ வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் த ஃபேக்ட். அதான் உண்மை. வி ஹாவ் டு அக்செப்ட். நோ, ஸோ எல்லாரும் அப்படித்தான். நீங்க, நான், எல்லாருமே அப்படித்தான். யா, வை before you try to gain something new, we should be able to appreciate what we have. No, Nuha. புதுசா ஒன்று எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்னன்றதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். ஓகே, அப்ப 365 நாளைக்கும் உடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு 365 ட்ரெஸ் வச்சு கொள்ள இயலாது. ஆனா நான் சொல்றதுல எது சரினுங்களே, 5 you have 5 pants and then you have 5 skirts and then you have 5 different colors of leggings. Okay, plazo pant, 5 leggings, and then you have 5 skirts. Okay, then you have about 5 t-shirts, then you have 5 blouses, you have 5 kurtas. இப்ப இந்த 15 இல்ல இந்த 30 ட்ரெஸ்ஸையும் நீங்க கம்பைன் பண்ணி உடுத்தால் உங்களுக்கு எத்தனை வேரியேஷன் வரும்? இந்த பேண்டோட இந்த டிஷர்ட், அதுக்கப்புறம் அந்த டிஷர்ட் இந்த ஸ்கர்ட்டோட, அந்த ஸ்கர்ட்டும் இந்த பிளவுஸும் அப்படின்னு வரக்கோல you will get so many variations, right? அப்ப 365 dresses உடுக்கிறது பாசிபிளா, 30 dresses வச்சுக்கொண்டு 300 variations create பண்றது பாசிபிளா? You tell me, which is the best? Which is the best? The second. இல்லையா? இப்ப நீங்க 365 ட்ரெஸ் எடுத்து உடுத்துட்டீங்க. இப்ப அடுத்த வருஷத்துக்கு உடுக்க போக்குல அதே தானே நீங்க உடுக்கணும், இல்லையா? நீங்க இந்த 365 ட்ரெஸ்ஸையும் திரும்ப அடுத்த வருஷத்துக்கு உடுக்க போக்குல திரும்ப அதே 365 ட்ரெஸ் தான் உடுக்கணும். So you feel very monotonous about it. ஆனா இந்த 30 பார்ட்ஸையும் வச்சுக்கொண்டு அதை மாத்தி மாத்தி கம்பைன் பண்ணி உடுக்கக்குள்ள நீங்க புதுசா உடுக்குறீங்க, இல்லையா? அதானே உண்மை. You're wearing a new combination. But previously it is the same old combination, same old dress you're repeating. But now here what happens, everything is a new combination. Maybe the red plazo and the white blouse is a new combination, and blue legging and yellow kurti is a new combination, இல்லையா? அப்ப இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நான் வந்து டிசைனர் இல்ல, உங்களுக்கு மாடலிங்காக காம்பினேஷன் சொல்லல. what I was trying to tell you is, நாங்க புதுசு புதுசா தேர்ந்தெடுக்கிறது, புதுசு புதுசா கண்டுபிடிக்கிறத விட எங்களுக்குள்ள இருக்கிறத மாடிஃபை பண்றது தான் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட். ஓகே, அப்ப புதுசு புதுசா கண்டுபிடிக்க போக்குள்ள நிறைய கண்டுபிடிக்கணும். எங்க போயிட்டு இவ்வளவு கண்டுபிடிக்க? பட் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறத நீங்க மாடிஃபை பண்ணும்போது யூ ஆர் கிரியேட்டிங் நியூ வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். அப்ப இது ஒவ்வொன்றுமே புதுசு தான், இல்லையா? ஒவ்வொன்றுமே புதுசு. அதுக்கு நீங்க முதலாவது என்ன செய்யணும்? ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு உங்ககிட்ட என்ன இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வாட் இஸ் மை பிகஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு கேட்டா நிறைய பெண்களுக்கு சொல்ல தெரியாது. தன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னது என்றதை பத்தி ஓப்பனா பேச தெரியாது. They don't know what is their goal.
நிறைய பேர்கிட்ட கேட்கும்போது உங்களோட லைஃப்ல கோல் என்னது? நோ, ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ கோல். நிறைய பேர்கிட்ட கேட்கும்போது உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிடன் ஸ்ட்ரென்த் என்னது? மத்தவங்க காணாத அந்த ஸ்ட்ரென்த் என்னது? நோ, ஐ am not aware of it. ஓகே, so what happens, ஷபினா? உங்களுக்கு உங்களோட செல்ஃப பத்தி தெரிஞ்சது லிமிட் ஆகக்குள்ள what happens? You can't create new versions. You are searching for new versions, wherein you can't find new versions like that. ஸோ முதல்ல இருக்கிறத அப்ரிஷியேட் பண்ண பழகணும். எனக்கிட்ட என்ன இருக்கி என்றதை நான் டிஸ்கவர் பண்ணணும். இட்ஸ் லைக் அ ட்ரெஷர் ஹண்ட். நாங்க சின்னத்துல விளையாடி இருப்போம் ட்ரெஷர் ஹண்ட் என்ற ஒரு விளையாட்டு. அந்த ட்ரெஷர் ஹண்ட் என்னன்னா, நாங்க சொல்லுவோம் இந்த பொருளை போயிட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சு எடுத்துட்டு வாங்க. யாரு முதல்ல எடுத்துட்டு வர்றதோ அவங்க தான் வெற்றியாளர். ஸோ அதே மாதிரி தான் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஆன் எர்த் ஹேஸ் சம் ட்ரெஷர்ஸ். எல்லாரும் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்பீக்கர் இல்ல, எல்லாரும் பெர்ஃபெக்ட் செஃப் இல்ல, எல்லாருமே பெர்ஃபெக்ட் டெய்லர் இல்ல, எல்லாருமே பெர்ஃபெக்ட் பேக்கர் இல்ல, எல்லாருமே பெர்ஃபெக்ட் லாயர்ஸ் இல்ல, எல்லாருமே பெர்ஃபெக்ட் டாக்டர்ஸும் இல்ல. பட் there's no person on earth without a treasure. We have to accept that fact. என்ன சொல்லப்படுது? ஒவ்வொரு மனிதனுக்கிட்டையும் ஏதாவது ஒரு ட்ரெஷர் கண்டிப்பா இருக்கு. 100%. அந்த ட்ரெஷர் இல்லாத மனிதன் இந்த உலகத்திலே இல்ல. பட் எல்லாருமே டாக்டர்ஸ் இல்ல, எல்லாருமே லாயர்ஸ் இல்ல, எல்லாருமே ஸ்பீக்கர்ஸ் இல்ல. ஆனா அந்த ஒரு ட்ரெஷர், அதுதான் உங்களோட வாழ்க்கையுடைய மேஜிக். வாட் இஸ் தட்? இட்ஸ் கால்ட் த மேஜிக் ஆஃப் யுவர் லைஃப். அந்த ட்ரெஷரை கண்டுபிடிக்கிறவங்க யூ ரீடிஸ்கவர் யுவர் செல்ஃப். வாட் ஹேப்பன்ஸ்? யூ ரீடிஸ்கவர் யுவர் செல்ஃப். அப்பதான் நீங்க புதுசாக உருவாகிறீங்க. and you are finding your treasure. Okay, so எத்தனை பேருக்கு ஈஸி ஆகிச்சு உங்களோட பிகஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் எழுதுறதுக்கு? raise your hand if it was easy for you. Very good. Okay, raise your hand if it was easy for you. Yeah, Rizna, you're correct, absolutely correct. Okay, it was easy for you. Okay, very good, Shamila, very good. Okay, so உங்களோட அந்த பர்டிகுலர் சேலஞ்ச், அந்த சேலஞ்ச்ல இருந்து ஓவர் கம் பண்ண என்ன தேவைன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எத்தனை பேருக்கு ஈஸி ஆயிடுச்சு? Was it easy for you to find out what was needed to overcome the challenge? Okay, it was hard for you. It was hard for you, right? For some people it was hard. It was hard. Yes, it was hard. Yes, yeah, you need time, obviously. Fact. You need time, fact. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? There was a time, there was a time in your life you did what you wanted. You overcame your obstacles. You handled your strength and potential so well. உங்களோட பொட்டன்ஷியல்ஸ், உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் நீங்க அழகா ஹேண்டில் பண்ணீங்க. ஓகே, அந்த டைம்ல உங்களுக்கு வந்த சேலஞ்ச் எல்லாமே ஈஸியா இருந்துச்சு ஹேண்டில் பண்றதுக்கு. You had lot of power. Think about that moment which you had lot of power and it was easy for you to find yourself. அப்ப அந்த கட்டத்துல உங்களுக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு உங்களுக்கு உங்களோட செல்ஃபை தேடி கண்டுபிடிக்கிறது. அப்ப அந்த டைம்ல நீங்க செஞ்சது எல்லாமே சக்சஸ் ஆகிச்சு இல்லையா? அப்படி ஒரு காலகட்டம் உங்களோட லைஃப்ல இருந்துச்சு. அந்த காலகட்டத்துல என்ன நடந்துச்சு? You are so energetic, man. You're so energetic. You're so positive. நீங்க பாசிட்டிவா இருந்தீங்க. அப்ப கீழே விழுந்தா கூட இல்ல நாங்க திரும்ப நடப்போமே நடந்தீங்க நீங்க இல்லையா? நீங்க கீழே விழுந்தீங்க, ஆனாலும் இல்ல பரவாயில்ல நாங்க நடப்போமே நடந்தீங்க.
நீங்க எக்ஸாம் ஃபெயில் ஆகினீங்க, ஆனாலும் பரவாயில்ல அடுத்த எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணுவோமே நினைச்சீங்க இல்லையா? உங்களோட பொருட்கள் உடைச்சாங்க, உங்களை சுத்திக்கிறவங்க, போனா போட்டுமே விட்டு போட்டீங்க இல்லையா? உங்களோட உடுப்பெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க, ஆனாலும் சரி பரவாயில்ல புதிய உடுப்பு கிடைக்கும் நம்பிக்கையில இருந்தீங்க. அப்ப இது எல்லாமே எங்க போச்சு? இப்ப இதெல்லாம் எங்க போச்சு? இதெல்லாம் எங்க போச்சுன்னு சொன்னா, இந்த ஜேர்னில சரி மத்தவங்களோட கதையை கேட்டு இல்லாத விஷயத்தை இருக்கேன்னு நம்பி சரி பொய்யான சிந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு மற்றவர்கள் போட்ட தடைக்குள்ள வாழ ஆரம்பிச்சு இல்லையா? அவங்க சொல்றத கேட்கணும், இவங்க சொல்றத கேட்கணும், அவங்க சொல்றத செய்யணும், இவங்க சொல்றத செய்யணும். ம் அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க கேப்பபிள் இல்லைன்னு இல்லையா? அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இல்ல உங்களால இது செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிப்பாங்க. இல்லாட்டி நீங்க அதை செய்யாட்டி ஒரு ஃபெயிலியர்னு சொல்லிப்பாங்க. நீங்க இப்படி இருந்தா தான் நீங்க ஒரு நல்ல பெண்ணுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நீங்க இத செஞ்சா தான் நீங்க சரின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய தடைகள் உங்களோட மேல இம்போஸ் பண்ணி 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 அன்றைக்கு அந்த ஃப்ரீயா இருந்த ஃபர்சானா, ஷபீனா, ஐஷா, ஹாஜரா காலப்போக்குல என்ன நடந்துச்சு? எனக்கிட்ட இருந்த எல்லா ஸ்ட்ரென்த்தையும் நான் இழந்தேன். அந்த இழந்ததுக்கு காரணம் என்னது? வெரி ட்ரூ, த நாய்ஸ் அரவுண்ட் அஸ். அந்த எங்களை சுத்தி இருந்த அந்த சத்தம் இருக்குதானே, அதுதான் இது எல்லாத்தையுமே இழக்க வச்சது இல்லையா? அப்ப இந்த சத்தத்தை நீங்க காது கொடுத்து கேட்டு 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 உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு வாய்ஸ் உருவாகிட்டு, அந்த வாய்ஸ் என்ன தெரியுமா? அதுதான் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற parrot. Do you know that there is a parrot inside you? உங்களுக்குள்ள ஒரு parrot இருக்கு, தெரியாதா உங்களுக்கு? Don't you know that you have a parrot inside? You have got a parrot inside. அந்த parrot என்ன சொல்லும்? நீங்க ஏதாவது ஒரு புதுசா ஒன்று ட்ரை பண்ணக்குள்ள, ஐயோ இது வேலைக்காது, இது உங்களுக்கு ஏலா செய்ய அப்படின்னும். இல்லாட்டி நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்க போக்குள்ள, அல்லா நீங்க 2 புள்ளிட உம்மா, நீங்க இப்படி கேளுமா, இப்படி உடுக்கேலுமா, இப்படி செய்யலுமா, இல்ல இது சரியில்லை. இந்த parrot என்ன செய்யும்? உங்களோட எப்பயுமே பேசி பேசி உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும். So that is nothing but your self-talk, your inner self. So this inner self has actually created a deception about yourself. அப்படின்னா என்னது? இருந்த உங்களை அப்படியே மறக்கடிச்சு இந்த parrot என்ன சொல்லிக்குது? உங்களுக்கு நான் சொல்ற மாதிரி தான் உங்க வாழ்க்கை போகும் என்று உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு மைண்ட் வாய்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி, it is not allowing you to think about your strength. It's not allowing you to rediscover yourself. It's not allowing you to play back to your that beautiful life you had, so that you get connected with this. அப்ப அந்த இருந்த அந்த செல்ஃபோட கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு அது உறுதி இல்லை. ஆக்சுவலா அது என்ன சொல்லுது? இப்போ நீ ஒரு உம்மா, இப்போ நீ ஒரு வைஃப், இப்போ நீ ஒரு மருமகள் இல்லையா? இப்போ நீ ஒரு ப்ரொஃபஷனல், இப்போ நீ ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு லேடி, யூஆர் அன் யங் அடல்ட். நோ, தென் யூ கான் பி லைக் திஸ், யூ கான் டூ தட். இப்போ நீ வீக் ஆகிட்ட, இப்போ உனக்கு மாதிரி எனர்ஜி இல்லை, இப்போ மாதிரி ஏஜ் இல்லை, வயசு போயிட்டு, இப்போ மாதிரி இளமை இல்லை. இந்த மாதிரி இல்லாத விஷயங்களையே சொல்லி 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 என்ன செஞ்சுக்குது? அது உங்களோட அந்த பாஸ்ட் செல்ஃப கம்ப்ளீட்டா உங்ககிட்ட இருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆக்கிருக்குது. அதான் உண்மை. தட் இஸ் த ஃபேக்ட். So that's what I am saying. It's not about you're creating something new. It's about getting connected with your old self and creating your new version of it. Okay? Ladies, there was a time that I also went through the same thing. You know, people came and told me, you're married for 9 years, you still don't have a baby? Get your husband married to somebody else. உங்களோட ஹஸ்பண்ட் ஏன் நீங்க வேற யாருக்காவது மேரி பண்ணி கொடுக்கூடாது? சில பேர் இப்படியும் சொல்லிக்கிறாங்க, நீங்க எந்த நேரம் லேப்டாப்போட தானே இருக்கிறீங்க, நீங்க எந்த நேரம் கிளையன்ஸோட பேஷன்ஸோட, அதான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ், அதான் உங்களுக்கு பேபி இல்லை. So they put the blame on me. No,
whereas they don't even know what is my biological background. இது வரைக்கும் அதுக்கு அவங்க ஸ்கேன் எல்லாம் பார்த்து இல்லை என்ன மேல. ஆக்சுவலா ஸ்கேன் பார்த்து ரிப்போர்ட் எடுத்து நான் தான் பிள்ளைன்னு ஒருத்தரும் கண்டுபிடிக்கல. பட் they literally told me that I was the wrong person. But what was proved in the scan is something completely different. Anna, they scanned me before I scanned myself biologically, and they told me, you are the wrong person. Why? Because I was a woman. ஒரு ஆம்பளைக்கு பிள்ளை ஆகல, பட் ஒரு பெண்ணுக்கு பிள்ளை ஆகலும் இல்லையா? ஸோ அதனால they told me, உங்களுக்கு புள்ள இல்லை, காரணம் நீங்க தான். ஏன்னா நீங்க இப்படி தின்றீங்க இல்ல, நீங்க ஃபேட் ஆகிக்கிறீங்க, நீங்க உங்களோட பாடி கேர் பண்றீங்க இல்ல, நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆறீங்க, நீங்க லேப்டாப் ஆகிக்கிறீங்க இல்லையா? அப்ப இவ்வளவு நாள் ஆகி உங்களுக்கு புள்ள இல்ல. அப்ப இப்படி சொல்லும் போது there was a point that I was also upset, I was also worried. But then I realized I had two pathways. எனக்கு ரெண்டு ரோடு இருந்துச்சு. ஒரு ரோட் சொல்லிச்சு, இவங்க சொல்றது எல்லாத்தையுமே உனக்கு தலையில போட்டுக்கொண்டு அதை பத்தி யோசிச்சு கவலைப்பட்டு you lose yourself. There was another pathway. அது சொல்லிச்சு, இவங்க வேண்டியது எல்லாம் சொல்லிட்டு போட்டும், it's in God's hand, it's not in my hand. I will regain myself. So I chose the second path, and that is why I'm in front of you, and I have two beautiful babies, mashallah, with the grace of Allah. Right? So people around you, your inner voice, both. I'm not telling only one factor. There are two factors. Understand this first. There are two factors which makes you to lose yourself. உங்களோட செல்ஃபை நீங்க இழக்கிறதுக்கு there are two factors. One is your inner voice. This is also very important. One is, the first is your inner voice. What you tell yourself is important than what you tell others. மற்றவங்க உங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்றதோ, மற்றவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்றதோமா முக்கியம் இல்லை. எது முக்கியம் தெரியுமா? நீங்க உங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொள்றீங்க பாருங்க. நீங்க உங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொள்றீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு ஆக முக்கியம். அதுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் இன்னர் வாய்ஸ். ரெண்டாவது என்னது? எக்ஸ்டர்னல் வாய்ஸ் எங்கட தலைக்குள்ள தூக்கி போட்டுக் கொள்றது. யூ ரிமெம்பர் when you were 2 years, 2 வயசு இருக்க போக்குல நீங்க கீழே விழுந்தீங்க தானே, நடக்க போக்குல. அப்ப நீங்க திரும்பி எழும்பி நடந்தீங்க தானே. ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா மத்தவங்க சொன்னது உங்களுக்கு காதுக்கு புலவும் இல்லை, உங்களோட மனசு சொல்லவும் இல்லை, உங்களுக்கு நடக்கலான்ட்டு. இதுதான் உண்மை. திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட். ஃபேக்ட் என்னது? உங்களோட மனசு சொல்லவும் இல்லை, உங்களுக்கு நடக்கலான்ட்டு. மற்றவங்க சொல்றத நீங்க காது கெடுக்கல. சின்ன புள்ள, ரெண்டு வயசு புள்ளைக்கு விளங்காதே அது. ஸோ விழுந்தாலும் கூட நீங்க 10 தடவை நடந்து சரி நீங்க நடக்க கத்துக்கொண்டீங்க. ஆனா நீங்க வளர வளர என்ன நடந்துச்சு? உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் சொல்றத நீங்க உங்களோட வாய்ஸா எடுத்துக்கொண்டு உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிற அந்த இன்னர் வாய்ஸையும் நெகட்டிவ் ஆக்கி கொண்டு யூ லாஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் இன் த ஜர்னி. ஸோ யூ லாஸ்ட் யுவர் இண்டிவிஜுவாலிட்டி. நீங்க யாருன்றது உங்களுக்கு மறந்துட்டீங்க. No, but today the religion tells you you can do whatever you want within the boundaries of Sharia, within the boundaries of Islamic laws, the religious laws. You can do what is right for you. But அந்த சுதந்திரத்தை கூட இழக்க வச்சது யாரு? மற்றவங்களை மட்டும் குத்தம் சொல்லலா, அது உங்களோட இன்னர் வாய்ஸும் தான். அதே மாதிரி அது your external factors also together, both together. Okay, so in this journey of rediscovery, we are going to rediscover where things have gone wrong with regard to yourself. And how do you create a control in order to handle these external factors? இது ரெண்டு இருந்தா தான்மா வாழ்க்கையில வெற்றி அடையலும். ஒரு கேர்ள் என்கிட்ட வந்து சொல்றா, டாக்டர் பாருங்க சரி அலட்டி எங்கட மாமியோட எந்த நேரம் குத்தம் குறை சொல்லி கொண்டே தைக்கிறா. நான் சாப்பாடாக்கினாலும் குறை சொல்றா, நான் ட்ரெஸ் உடுத்தாலும் குறை சொல்றா, நான் ஹஸ்பண்டோட கொஞ்சம் நெருங்கி பேசி கொண்டு இருந்தாலும் குறை சொல்றா. எனக்கு வாழ்க்கை வெறுத்து போயிட்டிக்குது. அப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன். இப்ப நாங்க சொல்லுவோமே, நீங்க வந்து ஒரு டெஃப், உங்களுக்கு காது கேக்குது இல்ல நிரோஷா, உங்களுக்கு காதே கேக்குது இல்ல. இப்ப நீங்க எப்படி இருப்பீங்க நிரோஷா? நான் கேட்டேன். அவட பேர் நிரோஷா, அது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாத சுட்டி சொல்றேன். எப்படி இருப்பீங்க நிரோஷா நீங்க? அப்ப அவ சொன்னா, அவர் சொல்ற ஒன்றுமே காது கேட்காது மேடம். அப்ப நான் கேட்டேன், இப்ப மட்டும் ஏன் காதுக்கு இதெல்லாம் கேக்குது?
ஏன் காதுக்கு கேக்குதுன்னா, நீங்க உங்களோட ஃபோக்கஸ அவங்க சொல்ற விஷயத்துக்கு கூடுதலா செலுத்துறீங்க, உங்களோட செல்ஃபுக்கு செலுத்துறத விட. அப்ப என்ன நடக்குது? Their voice becomes your inner voice. So I gave this as an example. It's not easy as I say. நான் சொல்ற மாதிரி easy இல்ல. But in this 4 months journey, I will assure you, in the 4 months journey, முடிய போக்குல you will get the control of your life. Because this journey has helped me to get the control. I was also like you, a very lenient, obedient daughter-in-law, obedient daughter, obedient, a women in the society. With lot of stress. அப்படி இருக்கக்குள்ள நிறைய pressure, நிறைய stress இருந்துச்சு. But the moment I rediscover myself, அப்பதான் I gained control of myself slowly. So it's about gaining control. உங்களோட செல்ஃப, உங்களோட லைஃப கண்ட்ரோல் பண்றது. அதுக்குன்றதுக்காக உறவுகளை முறிச்சு கொள்றதோ, பகைச்சு கொள்றதோ, மற்ற உறவுகளோட கான்ஃபிளிக்ட் ஆகிறதோ இல்லை. ஹஸ்பண்ட பேச்ச கேட்காம இருக்கிறதோ இல்லவே இல்லை. அதெல்லாம் நாங்க செய்வோம். ஹஸ்பண்ட பேச்சையும் கேட்போம், நாங்க உறவுகளோடையும் கான்ஃபிளிக்ட் ஆக மாட்டோம். பட் அட் த சேம் டைம் நான் எனக்காக வாழ்ற ஒரு வாழ்க்கையை உருவாக்கி கொள்றது தான் இந்த ரீடிஸ்கவரி உடைய நோக்கம். That is the concept of it. Okay, so your inner self. Ma'am, if this individual is the spouse. Sorry darling, which one? So இப்ப இந்த மாதிரி உங்களோட லைஃப்ல கட்டங்கள் நிறைய நீங்களும் வார நேரத்துல மனசு சூறும் இல்லையா? அதுதானே உண்மை. Listen to me very carefully. I'll tell you something very important. I'm really sorry I had to switch off the video because it's very hot here. So I'm removing my shawl. It's very difficult for me. Unfortunately, I'm in a place where there's no AC also today. So I'm little switching off my video, okay? Because I want to feel little relaxed. So, listen to this story, okay? இப்ப என்ன நடக்குது? ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க. Okay. Person A, person B. What happens? Person A, person B. அப்ப இந்த person A எப்படின்னா, இவர் வந்து மற்றவங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாலிட்டி. பர்சன் A எப்படி? மற்றவங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும், மற்றவங்களை ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, நான் ஒரு நல்லவனா வாழணும். அதுதான் அவரோட அல்டிமேட் மோட்டிவ். வாட்? ஐ வாண்ட் டு பி குட். இந்த ரெண்டாவது ஆள் இருக்கிறாரே, அவர் எப்படின்னா தனக்காக வாழ்றார். ஆனா நிறைய மக்களோட பார்வையில அவர் ஒரு நல்லவர் இல்லை. அவர் ஒரு நல்லவர் இல்லை. பட் சில பேர் அவரை ஏத்துக்கொள்றவங்க இருக்கிறாங்க அவருக்காக. They love him for who he is. இப்ப இந்த பர்சன் ஏ இருக்கிறாரு தானே, இந்த பர்சன் ஏ என்ன செய்வாரு? தன்னுடைய ஆசைகள், தேவைகள், உணர்வுகள் இது எல்லாத்தையுமே மற்றவங்களுக்காக விட்டு கொடுப்பாரு. So eventually what happens, day by day, இந்த A losing energy. இப்ப நேத்து இருந்த A இல்ல இன்றைக்கு இருக்கிற A. இன்றைக்கு ஏல பாதியாவி, நாளைக்கு ஏல காவாசியாவி, அரவாசியாவி, காவாசியாவி, போக போக A கரைஞ்சு போயிட்டு ஏக்கு என்ன நடந்திருக்குது? A is not A. A is actually B, C, D, E, F, G, H, G, I, J எல்லாம் சேர்ந்து. So A உடைய self எடுத்தா A doesn't have a self. But you know B expresses B's emotions. B வந்து அவங்களோட உணர்வுகளை தெளிவாக விளக்கப்படுத்துவாங்க, பிடிக்கிற விஷயத்த செய்வாங்க, பிடிக்காத விஷயத்துல இருந்து விலகி இருப்பாங்க, தனக்கு வாணாத விஷயத்த தனக்கிட்ட இருந்து விலக்கி வைப்பாங்க, தன்னை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய, தன்னை கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய, தன்னை வேதனைப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள்ல இருந்து இந்த பி என்ன செய்யும்? விலகி இருக்கும். ஓகே, இந்த பி வந்து தன்னை வருத்தி கொள்றது இல்லை. பட் இந்த பி என்ன செய்யும்? தனக்கு தேவையான பணிகள் செய்யறதோட மற்றவங்களுக்கு தேவையான பணிகள் அவங்களுக்காக இல்ல, அல்லாவுக்காக இல்லாட்டி காடுக்காக, தன்னை சாட்டிஸ்பாக்சனுக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு நபர். இப்ப டு விச் கேட்டகரி டு யூ திங்க் தட் யூ ஃபால் இன்டு? உண்மையா மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்க.
What is your version? Are you a person A or are you a person B? Okay, to be honest, it's B. Okay. Hannah A. Rashida A. Nushfa A. Now B. Okay, before 6 months A, now B. So, இப்பதான் நம்மளோட version update ஆவிக்கு ஃபர்சானோட. ஹாஜரா A. அப்துல்லா A. Zalma A. Okay, okay, Farzana. Very good, very good. Was A, now B. Okay, Aisha is also updating now. Aisha, 16 Pro, 17 Pro. Yeah, now 17 Pro. இப்போ, you remember the first iPhone? Do you remember the first iPhone? iPhone வந்த புதுசுல நினைவிக்குதா first iPhone? அப்ப அந்த first iPhone இப்ப யார்கிட்ட கையிலயாவது காண்றீங்களா? Do you know the story of Nokia? You must have heard about the story of Nokia, no? நோக்கியாட ஸ்டோரி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? ஒரு காலத்துல நோக்கியா தான் எங்கட எல்லாத்துல கையிலையும் இருந்துச்சு. I also had a Nokia phone initially. When I was 23 or something, 21 or 23, I had a Nokia phone. We all had Nokia phones. Nokia was so popular at that time. எங்க பார்த்தாலும் திரும்புற சைடு எல்லாத்த பார்த்தாலும் we had Nokia phones. Then what happened? One fine day, Nokia has disappeared. No? நோக்கியாக்கு என்ன நடந்துச்சு? நாங்க நோக்கியாவை காணோம். நோக்கியாம கி இல்லையா? நோக்கியாம கி. எஸ். வாட் ஹேப்பன்? அதுக்கு பிறகு பார்த்தா அன்னோட ஸ்மார்ட் போன், அந்த ஆசாசையா வச்சு கொண்டிருந்த போன் நாள் கணக்குக்கு பேட்டரி நிற்கும் இல்லையா? வேற ஒரு ஆள டிவி இல்ல, ரீல்ஸ் இல்ல, ஷார்ட்ஸ் இல்ல, அந்த ஸ்னேக் கேம் மட்டும் தான் முசுப்புக்கு. அதுவும் ஒரு 15 மினிட்ஸுக்கு மேல விளையாடவும் மேலாது, அவ்வளவுதான். அது எப்படியும் அந்த பாம்பு பெருசாவினதுக்கு பிறகு அது மிச்சம் விளையாடலாம், அது எப்படியும் அவுட் ஆகுற இல்லையா? அப்ப அந்த ஒரு கேமை தவிர அதுல வேற எந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் இல்லை. ஸோ என்டர்டெயின்மெண்ட், எஸ். வாட் வாஸ் த என்டர்டெயின்மெண்ட் we had? We had a lot of peace in life. ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோட பேச நிறைய டைம் இருந்துச்சு. இப்ப டைம் இல்லையே ஹஸ்பண்ட் மாரு கூட்டுக்கு வந்தா போன்ல இல்லையா? அப்ப நிறைய டைம் இருந்துச்சு ஹஸ்பண்டுக்கு பேசனா, அது ரிலாக்ஷனா. ஸோ அதே மாதிரி புள்ளேல் போன்ல இல்ல, நிறைய விளையாடினாங்க, புக்ஸ் வாசிச்சாங்க. நோ, we had lot of good things. ஆனா குட் திங்ஸ் யாரு பார்த்தா? யாரு பார்த்தா குட் திங்ஸ்? சொல்லுங்களே, யாரு சரி அளவு கண்டாவா? யாரு பார்த்தா நோக்கியாட குட் திங்ஸ்? யாருமே பார்க்கலேமா. யாரும் நோக்கியாட குட் பார்க்கல. ஸ்மார்ட் போன் வந்ததும், அப்டேட்டட் வெர்ஷன் வந்ததும் நாங்க அதுக்கு பின்னாடி ஓட தொடங்கினோம். தட் இஸ் த ஃபேக்ட். So what was outdated, that disappeared. What was updated survived. Then iPhone அந்த டைம்ல பாப்புலர். அதுக்குன்னு ஐபோன் ஃபர்ஸ்ட் ஓட நிப்பாட்டினாங்களா? இல்ல. ஐபோன் 2, 3, 4, இப்ப 17 வெர்ஷன் வரைக்கும் வந்து நின்றுக்குது. Every iPhone has updates. Every year they are adding updates. Why do they need to add so much of updates? Think. ஆனா நாங்க மட்டும் அந்த ஓல்ட் வெர்ஷனை டைப். Now you think what will happen to you. So most of you said A. No? Why? Because it was the old version. நிறைய பேர் A சொன்னீங்க. No? It's okay. There's nothing wrong. Right? There's nothing wrong, darling. But there's nothing wrong. That's not at all an issue. But what is the problem here is you are not updated. So then what happens? You lose yourself. அப்ப ஏக்கு என்ன நடக்கிறது? ஏக்கு ஏ லூஸ் பண்றது தண்ட செல்ஃப, மத்தவங்களுக்காக வாழ்ந்து கடைசியில திரும்பி பார்த்தா உங்களோட லைஃப்ல எல்லாமே மத்தவங்க தைப்பாங்க. Honestly, I think until I started studying psychology, I also had a period. But Alhamdulillah, with the grace of Allah, today when I look back, I have lived half of my life for myself. I have lived half of my life for my family.
and for my deen, for others. So I feel contented. Even if I die today, I'm contented, alhamdulillah. The only ஏன் அந்த பயம் மௌத்தா போறதுக்குன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் அமல் கொஞ்சம் செஞ்சா நல்ல மிடுபடுது. அமல் செஞ்சை போதாவோ தெரியாது, அந்த ஒரு காரணம் தான். மற்றபடி we feel contented. You know why we feel contented? Because we have lived for ourselves, we have lived for the family, we have lived for the society, and we have lived for the deen. No? அப்ப இல்லாட்டி வேர்ஷன் ஏல இருந்தா என்ன தெரியுமா நடக்கும்? உங்களோட வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்கள் நீங்க இழந்துடுவீங்க. அந்த இழப்ப ஈடு செய்யணும் என்று ரெடியாகக்குள்ள வாழ்க்கையில நல்ல காலம் எல்லாம் போயிட்டு முடிஞ்சு. I'll tell you, Aisha, I'll tell you for sure. நல்ல காலம் எல்லாம் லைஃப்ல போயிட்டு முடிஞ்சு. அப்ப அந்த டைம் ஆகக்குள்ள அண்ணா இப்ப நோய் வர தொடங்கும் இல்லையா? then you start getting sick. அதுக்கு பிறகு புள்ளல் பெருசாயின பிறகு இன்னும் கமிட்மெண்ட், இன்னும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். now your body is also not supporting you. அப்ப இந்த மாதிரி கட்டத்துல you can't rediscover yourself. It's too late. So start now. What I am trying to tell you now, some of you told me I am moving from A to B. Very good. I'm happy about it. That's where you should be. இங்க இருக்கிற எல்லாருமே எங்க இருக்கணும்? You have to move from A to B now. ஏல இருக்கிறீங்க பிரச்சனையே இல்ல, ஏல இருந்துட்டீங்க பிரச்சனை இல்ல. இவ்வளவு காலம் ஏல வாழ்க்கை போயிட்டு பிரச்சனையே இல்ல, நோ ப்ராப்ளம். இன்னைக்கு பிறகு போகல, அவ்வளவுதான். Now you have learned, so you have to slowly move towards B. பிக்கு போக போக சில பேரை இழப்பீங்க. ஆனா நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அந்த இழக்கிறவங்க உங்களோட வாழ்க்கைக்கு முக்கியமானவங்க இல்ல. சரி, இழக்காத முறையில தான் நாங்க இதை செய்வோம். பட் ஆனாலும் சில பேர் இழப்பீங்க. அவங்க யாரு தெரியுமா? உங்ககிட்ட இருந்து இனி பெனிஃபிட் இல்லாதவங்க, உங்களைய வச்சு ஆட்டி படைக்க இல்லாதவங்க, உங்களைய கண்ட்ரோல் பண்ண இல்லாதவங்க, அவங்களோட ஆசைக்கு உங்களைய நடத்த இல்லாதவங்க, அவங்களுக்கு உங்ககிட்ட இருந்து அட்வான்டேஜ் இல்லாதவங்க, இவங்க தான் அவங்களோட லைஃப்ல இருந்து விலகுவாங்க. இப்ப விலகுவாங்க. இந்த லைஃப்ல இருந்தும் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி விலகிக்கிறாங்க. பிரச்சனை இல்லை, பட் நிம்மதி சந்தோஷம் இருக்குது. அல்லாவுக்காக செய்யறது இல்லையா? for the sake of the God we do it. But if you want to move away because of my changes, I am okay with it. So what happens? You create your new version of yourself. It gives you a new life, guys. I'm telling you honestly, I have felt it in my life. Peace, you'll have a lot of peace in your life. Okay, so one thing I will tell you to do today that will definitely help you to start this journey. Okay. Yeah, absolutely correct, Shamila. So there's one life to live. No, one life to live. அப்ப இன்னும் ஒரு 5 வருஷத்துல நீங்க திரும்பி பார்க்கக்குள்ள உங்களோட மனசுல ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்ல. என்ன நடக்கும்னு யோசிங்களே. Now it's 2026. In 2030, you reverse back to your life. அப்ப பார்த்தா என்ன, மற்றவங்களுக்காகத்தான் வாழ்ந்தீங்க. மற்றவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ போயிட்டு என்னையே நான் மாத்தி கொண்டிருக்கிறேன். மற்றவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ போய் நான் என்னையே மாத்தி கொண்டிருக்கிறேன். இப்ப என்ன நடந்திக்குது? உங்களுக்கும் இல்லாத அவங்களுக்கும் இல்லாத ஒரு உருப்படி இல்லாத ஒரு வெர்ஷன் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். அதுல அர்த்தம் இல்ல. there's no meaning in that. Okay, so we have almost come to the end of this. I want you to do this activity. Okay, what I want you to do is draw a circle like this. ஒரு சர்க்கிள் இப்படி வரைஞ்சுக்கோங்க. இப்ப வரைங்க. we'll do this and finish off. Draw a circle like this. Okay, அப்ப நாங்க இதுக்கு சொல்லுவோம் self identity wheel. This is where we are going to begin the journey. So in this, throughout this 4 months, we are going to do a lot of activities. Okay, so I will ask you to create a folder for yourself. I'll tell you how to do that in the next class. So what do?
This is called the identity wheel. இந்த ஐடென்டிட்டி வீல்ல நீங்க என்ன செஞ்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இதை பிரிச்சு கொள்ளணும். இப்ப நான் 8க்கு பிரிச்சுக்கிறேன். ஓகே, பட் யூ கேன் ஆட் மோர் லைன்ஸ் டு திஸ். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஆட் மோர் லைன்ஸ். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய போடலாம். உங்களுக்கு தேவையான லைன்ஸ் போடலாம், எந்த இஷ்யூவும் இல்லை. சரியா? Put more lines if you want. You can see the presentation, no guys? Right. So in each part you have to write, okay, in each section. Presentation velangudhu thane. In each section I want you to write one role that you are playing in your life. Okay, இந்த ஒவ்வொரு செக்ஷன்லயும் ஒவ்வொரு ரோல்ஸ் எழுதுங்க. What are the roles that you are playing in your life? Okay, for an example, the first, we can say that in the first part, I'm trying to insert a text box. Okay, in the first part, I'm writing, my role is a wife. And then again, in the second box, I'm writing, my role is mother. The third one, I am writing, third box, daughter. இப்ப இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செக்ஷன்ல உங்களோட ரோல்ஸ் எழுதிக்கோங்க. Okay, you can write professional, so I will fill up with professional, and then friend. Okay, and then I will also say aunt, இன்னும் grandmother ஆகல, so don't worry, I will not include grandmother, caregiver. Not the random roles that you play, but the major roles that you are playing in your life. Major role. Also, you can write down your different roles in life. Like you have a spiritual role, no? You have a spiritual role. Then you have an individual role. Yeah, who are you to yourself? அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரோல்ஸையும் எழுதிக்கோங்க. Okay, the main roles that you play. அதுக்கு பிறகு what I want you to do is, I want you to mention in 0 to 10 scale, ஒரு 0 to 10 scale, இதுல எந்த ரோல் உங்களோட எனர்ஜியை நிறைய ட்ரெயின் பண்ணுது? Which role takes most of your energy? வைஃப் ஆயிக்கிறதா, மதர் ஆயிக்கிறதா, டாட்டர் ஆயிக்கிறதா, இல்லாட்டி ஒரு கம்யூனிட்டி மெம்பர் ஆயிக்கிறதா, நேபர் ஆயிக்கிறதா, எந்த ரோல் உங்களோட எனர்ஜியை கூடுதலாக எடுக்குது? ஃபர்ஸ்ட் அதை நீங்க 0 to 10 ஸ்கேல்ல இதுக்குள்ளேயே நீங்க எழுதிக்கோ. அதுக்கு பிறகு ரெண்டாவதா நீங்க எழுதணும், which role needs more attention? உங்களுக்கு எந்த ரோலுக்கு நிறைய அட்டென்ஷன் தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? ரைட், இந்த ரெண்டையும் நீங்க இந்த ஒவ்வொரு பார்ட்லயே மென்ஷன் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு மார்க் இட் இன் ஈச் பார்ட். ஓகே, இந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்குள்ள யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் மார்க்கிங் இட். ரைட், ஸோ யூ ஸ்டார்ட் மார்க்கிங் இட் லைக் தட். ஒவ்வொரு செக்ஷன்ல வாட் யூ டூ, யூ வில் மார்க். Then finally, this is what is the most important thing. என்ன நீங்க செய்யணும்னு சொன்னா, இந்த ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு கலர் கொடுத்து கலர் பண்ணு. பிடிச்ச ஒரு கலர் கொடுத்து கலர் பண்ணுங்க. அதுக்கு பிறகு இந்த எல்லா ரோலையும் தாண்டி, ஓகே, beyond these roles, who you are,
என்றத இந்த பேப்பர்ல உங்களைய இப்படி வச்சுட்டு இந்த சர்க்கிளை இப்படி ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு, ஓகே, what do? You keep your circle like this in this corner. இங்கல வந்து உங்களோட செல்ஃபை ட்ரா பண்ணுங்க. ட்ரா யுவர் செல்ஃப் ஹியர். பியாண்ட் ஆல் ஆஃப் திஸ் ரோல், இந்த ரோல்ஸ் எல்லாத்தையுமே தாண்டி நீங்க யாரு என்றது இந்த இடத்துல உங்களைய வரைஞ்சி நீங்க எழுது. இப்ப நீங்க முதல்ல கொடுத்த இந்த கதாபாத்திரங்கள் இருக்குதானே, இதெல்லாமே உங்களோட வாழ்க்கையில முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள். ஆனா இதை தாண்டின நீங்க யாரு, அதை பத்தி யோசிக்கிறீங்களா? who are you beyond these roles? அதை பத்தி யோசிக்கும் போது தான் யூ கேன் டிஸ்கவர் யுவர் செல்ஃப். எப்படி டிஸ்கவர் பண்ணுவீங்க? இதெல்லாம் ஜென்ரலா நாங்க பிளே பண்ற ரோல்ஸ். நாங்க இதுலயே எங்களோட செல்ஃபை ஃபுல்லா இழந்திக்கிறோம். ஒரு வைஃபா, மதரா, டாட்டரா, நல்ல விஷயம், கெட்ட விஷயம் இல்ல. we have sacrificed ourselves for these roles, which is not a bad thing guys, it's good. ஆனா என்ன நடந்திருக்குது, இந்த ரோல்ஸ்ல நாங்க எங்களையே மறந்து தான் நினைக்கிறோம். ஸோ இந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் நான் ஒரு சைடுக்கு வச்சுட்டு கேட்கிறேன், இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்க யாரு? who are you beyond these roles? that is what I want you to think. இதை தாண்டின ஷபினா யாரு, இதை தாண்டின ஃபர்சானா யாரு, இதை தாண்டின ஆயிஷா யாரு, இதை தாண்டின ஃபாத்திமா யாரு? இந்த ரோல்ஸ்ல நீங்க இப்ப அப்படியே ஃபுல்லா மூழ்கி இருக்கிறீங்க. பட் இதை தாண்டின அந்த நபர் நீங்க யாரு என்றதை தான் நாங்க இந்த இடத்துல மெயினா குறிப்பிட்டோம். ஓகே, so this is something very important. You have to do this activity and you have to post in our official group. ஸோ இந்த கோர்ஸுக்கு என்ன ஒரு ஒஃபிஷியல் குரூப் இருக்குதானே, அந்த குரூப்ல நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. அந்த குரூப்ல உங்களோட ஐடென்டிட்டி வீல போஸ்ட் பண்ணு. ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ ரிப்பீட், நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, எந்த ரோல் உங்களோட எனர்ஜியை நிறைய எடுக்குது? ரெண்டாவது, எந்த ரோலுக்கு நீங்க நிறைய அட்டென்ஷன் கொடுக்குறீங்க? மூணாவது, இந்த ரோல் எல்லாத்தையுமே தாண்டின நீங்க யார்? ஓகே, ஸோ இதை தான் நீங்க செய்யணும். Right. So, doubts irundha kekalam. So, before that, I want to tell you few things. Okay. So, today officially we are starting Home Sweet Home. Appa, Home Sweet Home is a 4-month course where you will have weekly classes, weekly one class. We will be covering 4 major areas of your life. One is yourself. What is self? Rendavathu, your values. Okay. மூணாவது டீலிங் வித் சில்ட்ரன், நாலாவது மேரேஜ். இந்த 4 ஏரியாவையும் கவர் பண்ற இட்ஸ் அ ஹோலிஸ்டிக் கோர்ஸ் where we will do lot of activities and we will try to figure out yourself and rediscover yourself. Okay, so psychology classroom students and mind shift students, any mind shift student get a special discount. Okay, other than that, for general students, it's 3,500 per month. 3,500. But child psychology class, illatim, diploma, math, internship, எந்த கோர்ஸ்ல இருந்தாலும் நீங்க மைண்ட் ஷிஃப்ட் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா, மைண்ட் யோர் மைண்ட் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா, you get 1,000 off per month. Okay, so அதை தவிர யாருக்காவது இல்லை எனக்கு கஷ்டம் 3,500 பே பண்ண, பட் ஐ எம் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஜாயின், அப்படி என்ன பர்சனலி அப்ரோச் பண்ணுங்க, உங்களோட பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபை பண்ணிட்டு we will give that offer. Okay, so whoever is registering today, you have to pay only 500. You can register and you can attend the class and then you can pay the monthly amount later. So every class is going to be on weekends, same time, this time 1.5 hours. You will we will be doing activities. All the activities will be shared in the group and we will have discussions as well. Okay, appo indiki we have started with rediscovery. Rediscovery will go for another 2 to 3 sessions. Rediscovery will go for another 2 to 3 sessions. Appa adukku pirahuthan it will complete. So at the end of this rediscovery, we are sure inshallah you will be able to rediscover yourself. Right? Today we have spoken about what is rediscovery,
creating your 2.0. It's your pro version, appreciating what you have, moving from A to B, and why B is necessary in life, and then some activities to reflect on your development. So if you have any questions, you can ask me. Aisha had a question. I'll reply to that. Aisha ma, any questions related to this? Yeah, there is a certificate, darling. There is a valid certificate. Because it's a certificate course, no? You have a certificate at the end of the course. If you have any doubts, you can ask me. Yeah, I told you, no, internship, diploma, child psychology, any mind shift student will get that discount. Any Mind Your Mind college student will also get that discount. So usually it's 3.5, but if you're our student, then it will be 2.5 only per month. Where ஏதாவது doubts இருக்குதா? If you have any doubts, you can ask me. If you have, this is unsure. Mostly because we live outside of Sri Lanka, away from. Okay. Just now I saw your response. I'm just going through the chat box. If you have anything, you can ask me. Sorry, Shamila. Just now I saw your message. Yeah, actually there are 5 key areas, okay? So the first is the women within. The women within, under that only you will have rediscovery yourself. So women within, and then raising hearts. So that's about parenting, and then creating a home, that is about values. And then you have the heart of marriage. It's about marriage. And the 5th area is the peace begin within. That's about healing your emotions. So there are basically 5 key areas, 16 sessions altogether. So each section would carry 3 to 4 sessions. It varies on the topic. But it's a practical course. And it's mostly about you. Because we have had similar courses and we have got very good responses, and the participants are so positive about it. So Alhamdulillah, a lot of people gave a lot of positive feedbacks, and we thought that it will be useful. So that is why we are not charging a huge amount. Actually 2,500 is a minimal amount. Even now ஒரு டியூஷன் கிளாஸுக்கே ஒரு கிளாஸுக்கு 850 எடுக்கிறாங்க, 900 எடுக்கிறாங்க. So this is a self development class, but it's minimal. It's actually சரியான மினிமல். அது எடுக்க காரணம் because we want it not only as a monetary, ஒரு சல்லிக்காக மட்டும் இல்ல. We have another purpose. The purpose is we want to change lives. So that is the main purpose. Changing life, that is the main purpose. So both, combining both together, only we are focusing. So because of that, we wanted to give it for a very minimal amount. How to pay? இப்போ இந்த கோர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு குரூப்ல போடுவாங்க. அப்ப நீங்க வந்து அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ 500 rupees இப்ப கட்டிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு பிறகு you can pay the monthly fee. Okay guys, then I hope you don't have any questions with regard to this. No questions. Right. Okay, then have a wonderful day. Take care of yourself. Please keep reflecting on what I told you, and please do the activity before you join for the next class. No problem, Abdullah. You don't have to be good in drawing. No problem at all. Barakallah, Hana.
Barakallah, Nuha. Shamila, beyond the roles, beyond these roles, who you are. Beyond the roles, who you are. The roles தாண்டி நீங்க யாரு? Who are you beyond these roles? How to submit? Once you register for the course, you will be added to the official group. Then you can share it in the official group. It will happen in both the languages. Yeah, no, that's the third, darling. Only 3 questions. Okay, then take care. Have a nice day. Bye-bye. Assalamu alaikum and very good evening to all of you. Okay, Tilakshana. Thank you. Thanks, my love. You too. Take care. Bye-bye.